یوسف القرضاوی. اب بعض لوگ ہوتے کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں, آج تک ایسی کتاب نہیں ہے. لیکن اسی آدمی نے کیا کہا, اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے. آپ سوچئے, علماء نے کہا, شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا. سوچئے, بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. علماء نے قرضاوی کے بارے میں, یوسف القرضاوی, آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو. گمراہ ہیں, کئی مسائل کے اندر گمراہ ہیں. حلال و حرام کی کتاب دیکھیے آپ, کتنے مسائل, میوزک کو حلال کہا, میں اچھے گانے سنتا ہوں, فلانی گانے وانے اس کے گانے سنتا ہوں, رحم فرمائے. میوزک حلال, گانے حلال. یوسف القرضاوی. اب کئی لوگوں کو تو معلوم نہیں کو پاؤں گے جسے زمین نکل رہی ہوگی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں. اسماعیل منک مثال کے طور پر, انگلش میں اور تزکیہ دل نرم ہوتا فلاں چیز, لیکن آپ دیکھیں منہج کیا ہے. دیکھیں وہ بھی تو قرآن حدیث بولتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ فلاں منہج والے صحیح نہیں ہیں, دیوبندیوں کے بارے میں بول دے, بریلویوں کے بارے میں بول دے, نہیں بولے گا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منہج کو چھپائے رکھتا ہے. وہ بولے نہ صحیح, وہ بولے یہ منہج صحیح ہے, نہیں بولتا ہے آدمی. پھر نعمان علی خان مثال کے طور پر, نعمان علی خان بولتے اپنی تفسیر کدھر ہے پھر انگلش میں, تو اگر تجھ کو اگر نہیں ملی تو کسی کی بھی لے گا. یہ کون سا اصول ہے, یہ کون سا اصول ہے کہ اگر تجھ کو انگلش میں سلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو تو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا, وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا, تیرے منہج کو بگاڑے گا, تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا. لیکن آج آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں, ہم دیکھتے کیسی تفسیر کرتا ہو, ہم صحیح لیتے, غلط چھوڑتے. ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر تیرے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے کا درس سن کے دین سیکھ رہا ہے, تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے, پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا بہت سارے لوگ, آدھی نعمان علی خان نے کیا کہا, یہود و نصارہ کو مشرک کافر نہیں بول سکتے, ان کو مشرک نہیں بول سکتے, ان کو غافل بول سکتے ہیں, ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. سوچئے آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ. علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے. لجنہ نے فتویٰ دیا ہے اس بارے میں. کئی فلسفے اپنی طرف سے پیش کرنا, اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے. وہ جو بول دیتا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے, اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ قرار پاتا ہے. اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ جلتے ہیں ان کے اوپر ہے. یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو صحیح منہج کے نہیں ہیں, جو صحیح منہج پر نہیں ہے. عقیدے کا مذاق اڑانا یہ سلفی کرے گا؟ عقیدے کا مذاق اڑانا کون کرے گا بتائیے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیے جو منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ 3 چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں چیک کرنے کا, اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں. وہ عقیدے پہ نہیں پڑھائیں گے. جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیے عقیدے پہ ان کے درست دیکھیے, ڈھونڈیے, توحید کے اوپر, شرک کے اوپر, بدعات کے اوپر, خرافات کے اوپر نہیں. عقیدہ اور منہج ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا. وہ فقہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے, اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں, حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں, قرآن و سنت کی بنیاد پر فقہ نہیں ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بلاک آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کی تفسیر. 3 چیزیں آپ کو ملیں گی, قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں, سیرت لیکن فقہ نہیں, اور عربی زبان. یہ 3 پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں, صرف تفسیر اور سیرت اور عربی زبان. کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں.
میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں شاید نہیں بتائی ہو کسی نے. اس سے عربی زبان سیکھنے کا چابی مل جائے گی, چیمپئن بن جائے گا تو, اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ کو. عربی سیکھ, 20 دن میں پورا قرآن آ جائے گا تیرے. 20 دن میں؟ پاگل اتنے مدرسے میں جا رہے ہیں, ان کو نہیں آتا, 8 سال پڑھ کے نہیں آتا. 20 دن میں 50% قرآن. پھر مدرسے بند کر دو, وہاں بھی نسخہ لگا دو. 20 دن میں 50%, 40 دن میں 100%. ایک چلا لگا دو, ختم. اور 15,000 اس کی فیس ہے. اچھی بات ہے. ایسے جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کے لیے سردرد بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈر میں نہیں رہتے. اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دواخانے کی, اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو عربی زبان, قرآن کی تفسیر, لیکن قرآن کی تفسیر میں منہج صحیح نہیں ہوگا. فلسفیانہ تفسیریں جس میں سلف کو وہ پہلے دن سے بتائے گا اس کا قول اس کا قول یہ کیا ہے. قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا, دیکھو قرآن میں ایک بات ادھر ہے تو دوسری جگہ قرآن میں ادھر ہے. تو قرآن کے لیے قتادہ کیا بول رہے ہیں اور مجاہد کیا بول رہے ہیں, سالم کیا بول رہے ہیں, عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا کیا بولنا ہے اور فلانے کا کیا بولنا ہے. یہ اتنے سارے اقوال کیوں بھائی؟ یہ سارے اقوال چھوڑ دو, خالی قرآن پڑھو بلسان عربی مبین. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک دم کھلی عربی زبان میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ نہیں بتائے گا نصیحت کے لیے آسان ہے لیکن عقیدے کی آیتیں, مسئلے مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہے. نہیں, اس کو بولو سناؤ, سمجھاؤ تفسیر. اللہ نور السماوات والارض پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو. قرآن میں اللہ نے بتلایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں پڑھے قرآن میں آیت نہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. معلوم ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے, لیکن نصیحت والی باتیں, جنت کی بات, جہنم کی بات, ڈانٹ اور ترغیب, یہ آسان ہے. کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں, لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر, جو اس کے اندر مثالیں ہیں, جو عقائد کی آیات ہیں, بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے. نہیں تو پھر تو کیوں تفسیر کر رہا ہوں؟ قرآن کی کاپی دے دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں, تو تفسیر کیوں کر رہا؟ سمجھانے کی ضرورت جب نہیں ہے تو سمجھا رہا کیوں؟ سمجھا رہا ہے نا, تو سمجھا رہا ہے کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے اس کو. تو تیرا سمجھانا ہم دیکھیں سلف کا, تیرا سمجھانا دیکھیں سلف کا دیکھیں, یاد رکھیں اس کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر, سیرت اور عربی زبان, جتنے بھی منحرفین ہیں ان 3 میدان کو پکڑ کے چلیں گے, لیکن وہ چھوڑ دیں گے 2 بہت اہم میدان جو اصل ضرورت ہے. آپ زندگی بھر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھے جہنم میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کے ابا جہنم میں جانے والے ہیں, پڑھے انہوں نے تفسیر قرآن کی, آپ نے پڑھے اب تک, ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں. قرآن کی تفسیر اگر آدمی نے شروع سے اینڈ تک نہیں پڑھا جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو عقیدہ اہم ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیے اس کو آج سمجھ لیں اچھی طرح سے, تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن سمجھیں اس کو. اپنے لوگوں کی تفسیر نہیں ہے, اپنے لوگوں کا سیرت پہ نہیں ہے, اپنے لوگ عربی زبان نہیں سکھا رہے, یہ سب سیکنڈری ہے, یاد رکھیے, یہ پرائمری نہیں ہے. ایک آدمی کے لیے تفسیر کا علم سیکھنا پرائمری نہیں ہے, سیکنڈری ہے. اور اس کے لیے سیرت سیکھنا بنیادی چیز نہیں ہے. بغیر سیرت کا علم جانے مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا. بغیر عربی زبان کے مر گیا, سارے بغیر عربی والے سب جہنم میں جانے والے نہیں. وہ دین کا ہائر ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے.
याद रखें इसको. तफसीर जरूरी है, अरबी जुबान एकदम जरूरी है, सीरत का इल्म जरूरी है. कुरान का गहरा इल्म हासिल करने के लिए तफसीर के उसूल, तफसीर जरूरी है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या वाकयात हुए उसको सीखने के लिए, आला इल्म दीन का हासिल करने के लिए वो जरूरी है. अरबी जुबान पूरे दीन की बुनियादी माखिज से उसको सीखने के लिए जरूरी है. लेकिन आम आदमी के लिए अकीदा सीखना जरूरी है. अकीदा अगर उसने नहीं सीखा तो ऐसा आदमी गुमराह है. रोजमर्रा के अहकाम, इबादत कैसे की जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए, वुजू कैसे किया जाए, रोजा किस चीज से टूटता है, निकाह किस चीज से खत्म हो जाता है, क्या चीज निकाह के लिए जरूरी, तिजारत में क्या हलाल है क्या हराम, खाने पीने में, लिबास में, ये फिक्र है, ये लाजिम है, ये डेली चीज में, डेली जिंदगी में काम आता है. अहले हदीस उलमा इन चीजों पर अपनी मेहनत को मरकूज करते हैं. लोगों के अकायद सही हो जाए, लोगों का मनहज सही हो जाए, लोगों के अहकाम सही हो जाए, जो कि आम इंसानों के लिए बेसिक है. तफसीर थोड़ा सेकंड लेवल पे जाएगा तो तफसीर है, सीरत सेकंड लेवल पे जाएगा, ये चीजें हासिल कर लिया उसके बाद उसकी जरूरत है. अरबी जुबान जो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है दीनियात में उसके लिए जरूरी है, हर आदमी के लिए नहीं. लेकिन अकीदा और फिक्र हर आदमी के लिए जरूरी है. तो याद रखें, आप बदगुमान ना हो अहले हदीस उलमा से, सलफी उलमा से. क्यों? इसलिए कि उन्होंने वो मैदान, इसलिए आप देखिए जितने लोग तफसीर ये वो करते हैं, जब जनाजे के मसाइल आते हैं तो क्या बोलते हैं, आलिम से पूछ लो. सियासत की बातें करने वाले, खिलाफत कायम होना चाहिए, दुनिया में जिहाद के हालात हो रहे हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं. अब बीवी को हैज के दिन आगे पीछे हो गए तो क्या करते फिर, शेख ऐसा ऐसा है, हैज के दिन आगे पीछे हो गए, क्या करना. अब आलिम की जरूरत पेश आती है. घर में फुला का वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कैसा लिटाना, तो उसको कैसा लिटाना मालूम नहीं है, तो हुकूमत केस में पड़ा हुआ था. अब जरूरत पड़ी आलिम की. रोजा टूटा, बीवी से रात में सो गया था, एहतलाम हो गया, अब नींद खोली तो सहरी का वक्त खत्म है, अब रोजा रखूं कि नहीं रखूं, करूं क्या. अब सलफी आलिम बताता है ऐसा ऐसा करो. क्यों? इसलिए कि तू ये सीखा नहीं, और तू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और काय का सीखा. इसलिए जो लोग इन चीजों में पढ़ते हैं, वाकई जब जिंदगी के मसाइल पेश आते हैं, तिजारत के मसाइल पेश आते हैं, उनको सलफी उलमा की तरफ रुजू करना पड़ता है. क्यों? इसलिए कि ये असल मैदान है जिसको पकड़ के वो चलते हैं, अकीदा और फिक्र. ये मतलब नहीं है कि तफसीर नहीं करते हैं. आप देखिए उर्दू का जो तर्जमा और तफसीर है वो किसकी है, जो पूरी दुनिया में आ जाती है, सलफी है. अहसनुल बयान किसका है, जो सऊदी अरब से हाजियों को दिया जाता है, किसका है, ये तफसीर नहीं है. तफसीर इब्न कसीर किसकी है, तो इब्न कसीर कौन है, सलफी है. इब्न कसीर सलफी. इब्न जरीर अत-तबरी जो असल है तफसीर इब्न कसीर की, वो किसकी लिखी हुई है, वो खुद अहले हदीस. हदीस की किताब सबसे मोतबर, जिसके बगैर एक आदमी दस्तारबंदी नहीं होती मदरसों में, इमाम अल बुखारी. कौन है, अहले हदीस है, सलफी है. आप बताइए. तो ये सारी चीजें हैं. मनहज के बारे में इब्न तैमिया कौन है, सलफी है. उन्होंने खुद सलफी, वक्त नहीं वरना उनके अकवाल बताता पूरा में. तो ये याद रखने की चीज है कि लोगों का अकीदा, उनका मनहज और फिक़ही मसाइल, ये जिंदगी की असल बुनियाद है जिनको उनको जरूरत डेली पड़ती है. सलफी उलमा इसमें सुस्ती नहीं करते हैं. लेके बैठ गया तफसीर और अकीदा नहीं सिखा रहा लोगों को, मर जाएंगे बगैर तौहीद के, कैसा जाएंगे दुनिया से. अलम तरा कैफा की तफसीर मैंने सीखा लेकिन अकीदा उसको तौहीद मालूम नहीं, बताइए क्या फायदा. उसके जरिए से अकीदा सही होना चाहिए. लिहाजा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझको तफसीर उनकी अच्छी लगती है, इसलिए मैं सुनता हूं. इसरार अहमद की तफसीर अच्छी लगती है, नोमान अली खान की तफसीर अच्छी लगती है. आप उनका अकीदा और मनहज भी तो देखिए भाई, मनहज उनका देखिए.
पूरा सियासी मनहज है। बैत लेते हैं हुकूमत को हिलाने के लिए, हुकूमत का पलंग हिलाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे लोगों को काम पे लगा दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट अच्छी बुरी है वो एक अलग बात है, लेकिन नौजवान हमारा पूरा उसमें लग जाता है, हुकूमतों के खिलाफ पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है और घर में सुधार उसके नहीं होता है। पूरे आलम को बदलने का उसका फिक्र है, लेकिन अपनी जात को और अपने घर और अपनी बस्ती को बदलने की फिक्र उसमें नहीं है। तो ये अरबी जुबान सीखने का शौक उसको है, तौहीद अभी तक मालूम नहीं उसको, पेशाब पाखाने के मसाइल उसको मालूम नहीं है। तो ये समझता है अरबी मुझको आ गई सब आ जाएगा, नहीं होता है, सब पढ़ना पड़ता है उसके लिए बहुत। लेकिन इसको लोगों ने ये भरम दे दिया है, अरबी आ गई ना खत्म, वर्ड टू वर्ड कुरान सीख लिया ना, कुरान का चैंपियन बन जाएगा, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर ये किसी का हाथ नहीं पकड़ता। फिर याद रखें इसको। देखिए तफसीर का इल्म जरूरी है, सीरत का इल्म जरूरी है, अरबी जुबान जरूरी है, लेकिन जाहिर बात है कि मदार भी तो होता है, एक लेवल्स होते हैं, आप किस लेवल को क्या सिखा रहे हैं ये भी याद रखें, ये भी याद रखें। तो ऐसे लोग जो सिर्फ तफसीर पढ़ाएं, अकीदा, नोमान अली खान का तौहीद पे कोई बयान लाके बताओ, अनवर औलकी का लाके बताओ, जो होगा तौहीद का उसमें भी गवर्नमेंट के खिलाफ बयान होंगे। अनवर औलकी सीरत, इसरार अहमद नुमान अली खान तफसीर, और कितने नाम गिनाऊं मैं आपको ऐसे मिलेंगे। अनवर औलकी सीरत से आपको मिलेंगे, सीरत पूरा सियासत सियासत सियासत, बाद में देखिए उलमा ने कहा गुमराह है, सही नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों से बचें जिनका मनहज सही नहीं है। आपको चाहे कितना अच्छा लगे, आपको चाहे आप बगैर तफसीर पढ़े मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। उस तफसीर से अगर गलत डेटा बैठ गया दिमाग में और आप उसके पीछे चले गए, मनहज आपका बिगड़ गया, अच्छी बात नहीं, आपके लिए नुकसान और खसारे की चीज है। और तफसीर नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारी तफसीरें हैं उलमा की, आप ढूंढते नहीं सही ढंग से। शेख मुनीर कमर की तफसीर है, शेख जफर हसन की तफसीर है, शेख मिसाल के तौर पर आप देखिए शेख अब्दुल अजीम है, उनकी तफसीर के अलग अलग तफसीर है, आप लीजिए उसको। अब आप शुरू से एंड तक तफसीर चाहेंगे, एक आदमी बाकी कुछ न पढ़ा है खाली तफसीर पढ़ा है तो कर सकता है, उसको अकीदा भी पढ़ाना है। अहले हदीस आलिम को क्या करना है, अकीदा भी पढ़ाना है, फिक्र भी पढ़ाना है, मनहज भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना वो भी पढ़ाना, तो तफसीर पूरी नहीं हो पाएगी, उसको टाइम जिंदगी लगेगी। लेकिन जिन लोगों को कुछ पढ़ाना नहीं है, अकीदा कोई जरूरत नहीं, फिक्र कोई जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक तफसीर पढ़ाते बैठा है, उसके अंदर भी वाकई वो जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा रहा। मैंने नुमान अली खान की तफसीर सुनी, देखने के लिए ये लोग बेवकूफ बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं, क्या है? मैं कहा कौन सी सूरत से समझ में आएगा वाकई आदमी सही के नहीं, तो कुल हुआ तो बच्चे बच्चे को याद है, जरा इसको देखेंगे, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सलफ की तफसीर किसको बोलते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के बारे में एक नुमाइंदा सूरत है, कितना बोलना चाहिए उसके अंदर अल्लाह के बारे में, कितनी बड़ाई अल्लाह की उसमें है, कुछ भी नहीं उसमें। आप जाके सुनो मत, अभी देखने के लिए कुछ है कि नहीं उसमें, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं। सलफी तफसीर आप देखिए उसमें क्या होगा, आयत से आयत की तफसीर, अहादीस उसके ज़िमन में, फिर उसमें शिर्क कहां पे आया, कौन से लोग कहां शिर्क में गए, नहीं, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे लोग कब्र पर सबको फैन बनाने के चक्कर में आदमी क्लियर तनकीद कभी नहीं करेगा। जो आदमी चाहता है कि देवबंदी भी फैन बन जाए, बरेलवी भी फैन बन जाए, मुनकिरीन हदीस भी फैन बन जाए, इखवानी भी फैन बन जाए, वो कभी किसी पे तनकीद नहीं करेगा, वो गोल गोल बातें करेगा, वो गोल गोल बातें करेगा। क्यों? हर तबके में से मुझको लोग मिले, हर दिल अजीज बनने की कोशिश करेगा। वो जो सही मनहज पर होगा वो तनकीद करेगा। क्यों? उसको फेवरेट नहीं बनना है, उसको फेवरेट नहीं बनना है लोगों का, उसको लोगों को समझाना है, बताना है। वो सिंगर नहीं है, वो डॉक्टर है। सिंगर क्या करता? पब्लिक जो गाना बोली वो गाता है, वो लोगों की चाहत देखता है, वो लोगों की चाहत देखता है। एक गाना 2 बार भी गाने लगा तो फिर गाता वही है। वो लोगों की चाहत, जिसपे पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसपे शोहरत ज्यादा मिलेगी, जिसपे फेम मिलेगा, लोगों के दिल लुभाने वाली चीज ज्यादा करता है। डॉक्टर क्या करता? पलटो सुई जो चिल्ला रहा था और फिर बोलता है लो गोली, वो करिए खाओ, और डांटता भी, तुमको मना किया था ना ये मत खाओ, शक्कर मत खाओ, ये मत खाओ, कैसा होगा ऐसा, पेट खराब हो रहा, दांत खराब हो रहे, ये बढ़ रहा, तुम्हारा शुगर बढ़ रहा,
डांटता उसको, मतलब पैसे भी देना इनको, इनकी बातें भी सुनना। वो डॉक्टर है, वो सिंगर नहीं है कि आप बोले बताओ कौन सी दवा दूं। अब डॉक्टर ऐसा करे, कौन सी दवा अच्छी लगती है, बोले मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती। इंजेक्शन अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता। ऑपरेशन नहीं, एक काम करो ठीक है मरे तो चलेगा, ये दवा जिंदगी भर खाते रहो। उसकी पसंद की दवा देगा वो। डॉक्टर का काम ये है पेशेंट को पसंद आए या ना आए उसका इलाज करे। तो याद रखिए सलफी उलमा सिंगर नहीं है, वो डॉक्टर है। इसीलिए बहुत बोलते हैं, ये बहुत कड़वा बोलते हैं, वो तनकीद करते हैं, ये सब इसका गलत उसका गलत बताते। आपको अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो आपको सही गलत कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे आप यहां जा रहे, कोई आदमी आपको बोले यहां जाना चाहते हैं कि आप खुश है ना, आप जाओ, ऐसा करना आपको। बोले अल्लाह के बंदे रुक रुक, आपके पीछे भगाते आया साइकिल, बोला रुक कहा जा रहे, चलता यहां जा रहा हूं, ये गलत रास्ता है, यहाँ चोरी होती है, मारपीट होती है, यहाँ गुंडे लोग हैं, यहाँ बदतमीज लोग हैं, शरारती लड़के लोग हैं, यहां से मत जाओ, यहां जाओ। अरे नहीं मेरे को यहां से जाना, मत जाओ, अल्लाह के लिए सुनो मेरी बात। आप समझ है कि नहीं आपको? यहां से जाओ, आप मैं छोड़ता आपको। सलफी उलमा ऐसे है कि आपको बता रहे यहां मत जाओ, यहां जाओ। अब आप क्या सोच रहे, तेरा कुछ तो दुकान दिखती है यहां पे पेट्रोल की, करके तो बोल रहा है तू जलता इन लोगों से। क्यों जले भाई? एक आदमी जब लोगों से रोक रहा है वो भला चाहता है आपका, लिहाजा आप याद रखें कि ऐसे लोगों से इल्म हासिल न करें जो आपका दिल जीतते हैं और आपका दीन बर्बाद करते हैं। आप ऐसे लोगों से दीन का इल्म सीखें जो आपको पुख्ता अकीदा बताएं। इसलिए देखिए जो आदमी हर दिल अजीज होगा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा पे आके गुजर जाएगा, बताएगा नहीं, शिर्क की आयतों पर आएगा गुजर जाएगा। क्यों? और जो शिर्क करने वाले मेरे फेवरेट खत्म हो जाएंगे, मेरे फैन बंद पड़ जाएंगे। सियासत की आयतें आएंगी, वहां पर नहीं बताएगा गुमराह सियासत कौन सी है, चुपचाप निकल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने यहां पर तनकीद की तो लोगों के दिल से मेरा एक यहां से एक तबका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, मैं अकेला बच जाऊंगा और 4-5 आदमी बच जाएंगे। लोग बढ़ाने के चक्कर में आदमी हक बात नहीं बोलता है। याद रखिए अहले हदीस सलफी उलमा इसीलिए बुरे, इस पे तनकीद ये तनकीद वो, तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? गलत होगा नहीं बोलेंगे। उम्मत जिम्मेदारी है, अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर, जिम्मेदारी बताना पड़ेगा। हक बात कड़वी होती है, वक़ुलिल हक़ वलौ कान मुर्रन, हक बात बोल चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, बोलना पड़ेगा। आपको मीठी मीठी मीठे मीठे भाइयों आपको करके मीठा मीठा आपको बताएं, नहीं, हक बात बोलनी पड़ेगी। लिहाजा इसको याद रखिए कि आप इंतखाब सही करें जिंदगी में। बाज़ उलमा बहुत ठंडा ठंडा बोलते हैं, ठंडा बोलते लेकिन आपको जहन्नम की गर्मी से बचा रहे हैं। बहुत जो है एकदम बोलने वाला फ्लैशी अच्छे बड़े स्टेज के ऊपर है, कोई आदमी बोल रहा है और एकदम इंग्लिश में बोल रहा है फलां आदमी, और तफसीर कर रहा है पूरे कुरान की। आप धोखे में मत आइए। यासिर अल क़ाज़ी है, देखिए एक पांव फिसलता और बहुत बुरा फिसलता। यासिर क़ाज़ी ने क्या कहा? हम एवोल्यूशन को मानते हैं, डार्विन का नजरिया, इंसान शुरू से होते 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 है चूहे गधे घोड़े बनते बनते क्या बना, जो भी है वो जो है बंदर से इंसान बना। बोलता बंदर तक हम मानेंगे, बंदर से इंसान बना, हम इंसान के बारे में नहीं मानते, बाकी एवोल्यूशन को हम मानते हैं। लीजिए दरवाजा खोल दिया कि नहीं खोल दिया एवोल्यूशन के लिए? आप मानेंगे? ऐसे ऐसे कुछ न कुछ नया अकीदा और नया अफकार ऐसा आदमी पेश कर देता है जिससे पूरा मामला गुमराही की तरफ चला जाता है। कई लोग हैं आप देखिए। लिहाजा हमेशा ऐसे उलमा के मातहत रहें, बड़े बड़े उलमा आज दुनिया में हैं, मोतबर उलमा से अपना दीन हासिल करें। ये सबसे अहम जिंदगी का फरीजा है, इस दौर का अहम तरीन फरीजा सही मनहज वाले उलमा से जुड़े रहना। ये सही हो गया सब सही है, ये गलत हो गया सब, ये फर्ज है, ये फर्ज है।
صحیح منہج کے علماء سے جڑے رہنا یہ فرض ہے اس دور کا، خصوصاً ہر دور میں فرض تھا یہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے حکم دیا ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہ فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے۔ لیکن کس سے پوچھے آدمی؟ معتبر علماء سے پوچھے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں، چاہے ان کی زبان میں لکنت ہو، چاہے وہ بہت بھاری جبے اور ایک دم بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنتے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ ان کی بات دیکھیں، کیوں؟ پختہ ہیں عقیدے میں، منہج میں پختہ ہیں، اور ان کو اوپر سے کسی نے اجازت دی ہے، اچانک زمین سے اگے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو کسی نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اس طرح سے جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایسی بنیادی بات ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا یقین مانیے ہلاکت یقینی ہے۔ اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا ہلاکت یقینی ہے۔ آپ کتنا بھی نہ بولے میں بہت ہوشیار، میں بہت پڑھا، میرے پاس کتاب ہے، میں سب سمجھتا، میرے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی میرے سے جیت نہیں سکتا، اب بڑی بات چھوڑ دو آپ، یقینی ہے گمراہ ہونا۔ اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے حق پر جمے رہنا۔ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یاد رکھیں اس کو۔ تو صحیح منہج کے، صحیح عقیدے کے علماء سے جڑے رہیں، یہ اس دور کا اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ اس میں بگاڑ آ گیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ باتیں آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے سلفی منہج میں یہ بھی چیز ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور صحیح منہج کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔